السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سن رہے ہیں جنت کا بیان، پارٹ نمبر 8۔ جنت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت ساری نہریں بنائی ہیں۔ نہر نہیں، نہریں، یہ بہت ساری نہر ہے۔ کس چیز کی نہر ہوگی؟ پانی کا نہر ہوگا، دودھ کا نہر، شہد یعنی ہنی کا نہر، اسی طرح شراب کی نہر۔ لیکن شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی جس میں بدبو ہو، سڑا ہوا ہو، بالکل پاک صاف ہوگا، خوشبو ہوگی۔ جنت کی شراب دنیا کی شراب سے بالکل الگ۔ جنت کے شراب میں نشہ نہیں ہے، بدبو نہیں ہے، بلکہ سفید رنگ ہوگا، اس سے خوشبو آئے گی، پینے والا خوش ہوگا۔ دودھ کی بھی نہر ہوگی، پیور دودھ، ملک، اور پانی کی بھی نہر۔ تو کچھ نہروں کا باقاعدہ نام بھی لیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیحان، جیحان، فرات اور نیل، یہ چار نام ہیں الگ الگ، یہ جنت کی نہروں میں سے نہر ہے۔ تو بہت ساری نہریں ہوں گی جنت کی، ان میں سے یہ چار نہر بھی ہوں گے۔ جنت کے اندر ایک نہر، اس کا نام کوثر ہے۔ آپ نے پڑھا ہے سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ نہر کا ہی نام ہے جو جنت کے اندر ہے، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ یہی وہ نہر ہے کوثر جس سے پانی آئے گا اور قیامت کے میدان محشر تک پہنچے گا، جہاں حوض ہوگا۔ اس لیے اس کو حوض کوثر کہتے ہیں۔ حوض، اس کے اندر پانی ہوگا جو کوثر نامی نہر سے آ رہا ہوگا۔ قیامت کے لوگ، بہت زیادہ لوگ پیاسے ہوں گے، پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یہ سب آپ نے سن رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کے پاس بیٹھ کر کے اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ ہر پیغمبر کو حوض دیا جائے گا، پانی کا حوض۔ ہر نبی اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کو پانی پلائیں گے حوض کوثر سے۔ اس حوض کے پاس ممبر لایا جائے گا، وہ ممبر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک یعنی اپنے ہاتھ سے اپنی امتیوں کو، مسلمانوں کو پانی پلائیں گے۔ گلاس بہت زیادہ ہوگا، ہر شخص کے لیے الگ الگ گلاس ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت گلاس کی تعداد ایسی ہوگی جیسے تاروں کی تعداد ہے۔ اللہ اکبر! اور وہ گلاس سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ اپنی امتی کو یا مسلمانوں کو کیسے پہچان لیں گے، کیا پہچانوں گی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وضو کے اعضاء سے پہچان لوں گا۔ وضو کی وجہ سے مسلمانوں کی پیشانی، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر چمک رہے ہوں گے۔ وضو کی وجہ سے مسلمانوں کی پیشانی، ہاتھ اور پیر چمک رہے ہوں گے۔ تو اس چمک کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ ہماری امتی کے لوگ ہیں اور یہ مسلمان ہیں۔ گویا اس امت میں بھی تمام لوگوں کو پانی نہیں پلایا جائے گا، بلکہ صرف مسلمانوں کو۔ جب کافر بھی پانی پینے کے لیے آئیں گے، مشرکین کافر، تو ان کو ہٹا دیا جائے گا، دور کر دیا جائے گا۔ صرف اور صرف مسلمانوں کو پانی پلائیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لوگ آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلا رہے ہیں، اچانک کچھ لوگوں کو روک دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کیا بات ہے، آنے دو، یہ تو میری امتی کے لوگ ہیں، آنے دو۔ تو کہا جائے گا
इन्नका ला तदरी मा अहदथू बअदक। गौर कीजिए, आज लोग कुछ कहते हैं ना, क्या हरज है, हम ये काम कर रहे हैं, सवाब समझ के कर रहे हैं, अच्छाई समझ के तो कर रहे हैं। आप लोग कहते हैं ये बिदअत, वो बिदअत, ये गलत। क्या बिदअत है? नीयत तो हमारी अच्छी है, सवाब की नीयत से कर रहे हैं। क्या मुश्किल है, क्या हरज है? देखिए क्या हरज है। हरज ये है कि जो लोग बिदअती होंगे वो लोग हौज़े कौसर से पानी नहीं पी पाएंगे, उनको रोक दिया जाएगा, दूर कर दिया जाएगा, फटकार करके भगा दिया जाएगा। तो जब नबी पूछेंगे आने तो मेरी उम्मती के लोग हैं, क्यों रोक रहे हो? तो कहा जाएगा इन्नका ला तदरी मा अहदथू बअदक, आपको नहीं पता कि आपके जाने के बाद इन लोगों ने दीन के नाम पर क्या क्या बिदअतें ईजाद कर ली थी, क्या क्या नए काम कर रहे थे। ये तो बिदअत का काम कर रहे थे। बिदअत दीन के नाम पर नई नई चीज़ें लाए हुए थे, नए नए काम कर रहे थे। बिदअत का काम दुनिया में करके आए हुए हैं। तो नबी सुन के क्या कहेंगे कि चलो छोड़ दो, माफ़ कर दो, कोई बात नहीं है, सवाब की नीयत से कर रहा था, मेरी उम्मती के लोग हैं, मोहब्बत थी, शौक़ था। नहीं, नबी क्या कहेंगे? सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बाती, दूर कर दो, भगा दो, हटा दो मेरी नज़रों से, इसने मेरे दीन में तब्दीली कर दी, मेरे दीन को चेंज कर दिया। अल्लाह अकबर। तो बिदअतियों को भी, सिर्फ काफिर को नहीं बल्कि बिदअतियों को भी फटकार लगाकर भगा दिया जाएगा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से पानी पीना भी मैसर नहीं होगा। वो हौज़ कौसर जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी उसे पानी पी लेगा लम यज़मा बअदहा अबदन, उसे कभी भी प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह अकबर। और उस पानी की खुसूसियत एक ये भी होगी कि उसका पानी दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद होगा और शहद से भी ज़्यादा मीठा होगा। अल्लाह अकबर। नहरों में से एक नहर जन्नत के अंदर नहर हयात भी है। नहर हयात नाम है उसका। क्या मतलब है नहर हयात? यानी वो मुसलमान जो अपने गुनाह की वजह से, नाफरमानी की वजह से जहन्नम में डाले जाएंगे, जहन्नम की सज़ा जब काट करके आएंगे आखिर में, तो इस नहर का पानी उसके ऊपर डाला जाएगा, उस गुनहगार खताकार आदमी के ऊपर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पानी डालने के बाद वो ऐसा हो जाएगा जैसे कि कोई पौधा निकल पड़ा हो, कोई पौधा उग गया हो बारिश या पानी की वजह से। अल्लाह अकबर। तो गौर कीजिए कि गोया कि एक आदमी जब जहन्नम से निकलेगा तो ऐसे ही नॉर्मल नहीं होगा या कुछ सज़ा कट ले, नहीं। जहन्नम से निकलने के बाद उस इंसान की हालत ऐसी होगी जैसा कि सूखा हुआ पेड़ हो, सूखा हुआ पौधा हो, कोयले की तरह होगा, बिल्कुल जला हुआ। अल्लाह अकबर। जला हुआ मुर्दा किस्म का हो जाएगा वो। लेकिन जब ये नहर का पानी उस पर डाला जाएगा तो उसकी ज़िंदगी लौट आएगी, ऐसा लगेगा कि एक पेड़ पौधा निकला है ज़मीन से। अल्लाह अकबर। वह कितना ख़तरनाक अज़ाब है जहन्नम के अंदर, और कितनी सख्ती है जहन्नम के अंदर। और इससे ये भी पता चला कि जहन्नम में सिर्फ काफिर और मुशरिक नहीं जाएंगे, बल्कि बहुत से मुसलमान भी जहन्नम में जाएंगे, जो मुसलमान गुनाह का काम करते हैं, नाफरमानी करते हैं, गुनाह करते हैं, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करते हैं। ऐसे नाफरमान मुसलमान भी जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सबको महफूज रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो इसी कहा जाता है कि मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी से बचे, गुनाह से बचे। गुनाह से बचना भी ज़रूरी है। सिर्फ इस्लाम ले आना, कलमा पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, नेक अमाल के साथ साथ गुनाह से बचना भी ज़रूरी है। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपनी रहमत से जिसको चाहेगा जन्नत में दाखिल फरमा देगा, और आग वालों को आग में दाखिल फरमा देगा। फिर सज़ा काटने के बाद जो जहन्नमी है जब निकाले जाएंगे, या निकालने से पहले अल्लाह ताला कहेगा, देखो जिस शख्स के दिल में राई बराबर भी ईमान हो उसको आग से निकालो। चुनांचे वो लोग इस हाल में निकलेंगे कि उनके जिस्म कोयले की तरह जले हुए होंगे। अल्लाह अकबर। तब वो नहर हयात में डाले जाएंगे और वो लोग इसी तरह उग पड़ेंगे जिस तरह बीज सैलाब में फ़ौरन उगता है। ये सही मुस्लिम की रिवायत। नहर के अलावा जन्नत में चश्मे भी होंगे। चश्मा क्या होता है? यानी छोटे पानी जहाँ होता है जमा हुआ, जिसको झील भी कहते हैं। तालाब से बड़ा होता है, नहर से छोटा होता है, उसको कहते हैं झील।
تو چشمے بھی جنت کے اندر بہت سارے ہوں گے. تو اس میں سے ایک کا نام ہوگا سلسبیل، ایک کا نام ہوگا کافور، ایک کا نام ہوگا تسنیم. یہ سب جنت کے چشموں کا نام ہے. تو سب سے پہلا پانی جنتی کو جو پلایا جائے گا وہ سلسبیل نامی چشمے سے پلایا جائے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی باتیں انشاءاللہ کل سنیں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.